روز لیسنینگ. ممنون از اینکه یک فرستاد. روز لیسنینگ هست. لیسنینگ جدید یکم مشکل‌تر لیسنینگ‌های قبلیمون هست. یه بار دیگه نگاه می‌کنید به هدینگ‌ها، ساب هدینگ‌ها، ساب‌های اونها، کیوردایی که ممکنه گفته بشه، قطعاً گفته میشه یا کلمات شبیهش گفته میشه در پارت 1 در سکشن 1 بسیار آسونه و حتما اینا رو خواهند گفت. پس با هم دیگه گوش میدیم. سکشن 1 و 2 خیلی آسونه، زود می‌خوایم ازش بگذریم. Julie and Nick about cheap accommodation in the city of Darwin, Australia. First, you have some time to look at questions 1 to 6. شما این کار انجام بدید، پروسیجر رو نگاه کردید، چک می‌کنیم ببینیم چه چیزایی هستش. Nick, it's Julie. Have you managed to find... میخوام بذارم بیاد اولش که همزمان گوش بدید. چند ثانیه Hi Nick, it's Julie. Have you managed to find any information about accommodation in Darwin? Hi, I was just going to call you. I found some on the internet. There are quite a few hostels for backpackers there. The first possibility I found was a hostel called Top End Backpackers. Okay. It's pretty cheap. You can get a bed in a dormitory for $19 per person. Private rooms cost a bit more, but we'll be okay in dormitories, won't we? Sure. So, that hostel has parking, though that doesn't really matter to us, as we'll be using public transport. Yeah. Are there any reviews on the website from people who have been there? Well, yes. They aren't all that good, though. Some people said they didn't like the staff. They had an unfriendly attitude. That's quite unusual in a hostel. Usually all the staff are really welcoming. That's what I thought. People said they liked the pool and the fact that the rooms had air conditioning. But the problem with that was that it was very noisy, so they were kept awake. But it was too hot if they turned it off, so they had to put up with it. Someone told me there's another hostel called Gumtree something. Gumtree Lodge. It costs a bit more, $45 a person. What? Oh, no, that's for private rooms. It's $23.50 for the dorms. That's more like it. It looks to be in quite a good location. A bit out of town and quiet, but with good transport and quite near a beach. Has it got a pool? Yes, and its own gardens. The reviews for that one are mostly okay, except for one person who said they couldn't sleep because there were insects flying around in the dormitories. Not for me then. And I'd rather be somewhere central, really. Right. There's a place called Kangaroo Lodge. They've got dorms at $22, and it's downtown, near all the restaurants and clubs and everything. So that should suit you. And it doesn't close at night. So there's always someone on reception? That sounds good. The only criticism I saw was that the rooms were a bit messy and untidy because people just left their clothes and stuff all over the beds and the floor. Don't hostels usually have lockers in the bedrooms where you can leave your stuff? Yeah, they do usually, but apparently they don't here. Still, hostels are never particularly tidy places, so that doesn't bother me. And the same person said that the standard of cleanliness was pretty good, and especially the bathrooms. They were excellent as far as that went. Right. Yeah, I reckon Kangaroo Lodge sounds the best. Me too. Quite a lot of people reviewing it said it was really fun there. Like every night everyone staying there got together and ended up having a party. So it sounds like it's got a really good atmosphere. Okay, let's go for that one. خب سال 1 تا 6 رو بیایم نگاه می‌کنیم جواباشو. آسان و سریع بود، درسته؟ خب اگر دوست دارید میکروفونتون میتونید آن میوت بکنید. اگر راحت‌ترید تایپ بکنید، اشکالی نداره. 1 شروع بکنیم. استاف گفت چجوریه؟ انرژیک و خیلی فامیلی هست و در اویلیبل فکر کنم آن فرندلی. آفرین.
استاف آنفرندلی بودن. بلافاصله بعد از آنفرندلی برای اولین ریویو که خورد آنفرندلی رو گفت. یک. خب آنفرندلی definitely کلمه آنفرندلی بعد از استاف گفته شد. سریع کاغذ جلوتون هست می‌نویسیدش. دومی داشت توضیح میداد برای که در واقع استاف چجوری هست. گفت که ایر کاندیشنرش چجوری بوده که keep them awake باعثشون نتونن بخوابن. نویزی بوده ایر کاندیشنر. خب اگر احساس کردید که سوالی رو متوجه نشدید و دوست داشتید که دوباره گوش کنید که متوجهش بشید، حتما از من بخواید. خواهش میکنم بگید که یه نگاه دوباره، یه گوش دوباره بهش بندازید. نگاه که نمیتونید بندازید. یه بار دیگه گوش بدیم ببینیم اون قسمت چی بوده. ولی استریت فوروارد این قسمت. شما کیوردها رو وقتی شنیدید طبق همون کیوردها نگاه میکنید که چه چیزی گفته شده. و زمانی که اسم پول رو آورد می‌بینیم که اینجای متن تا گفت ایر کاندیشنر خوب گوش می‌کنیم که ایر کاندیشنر چی بوده. is too noisy. خب سوم در واقع قیمت رو عوض کرد. یه قیمت گفت بعد گفت اشتباه کردم یه قیمت دیگه گفت. سه رو خاطرتون هست چی گفت؟ قیمت نهاییش چند شد؟ آفرین 23 و نیم. گفت یه نفر یه ریویوی گذاشته و به خاطر اون دختره گفت که نه پس برای من اونجا نیست. چه چیزی دور و بر اتاق میپریده یا حالا توی رخت خواب و پرده و اینا بوده؟ بله اینسکتس، حشرات. حالا پروانه بوده flying around یا حالا شپره یا هر چیز دیگه. در آخر کانگرو لانچ که اومد حسابی راجع به صحبت کرد. تک تک کانورسیشن و با کلماتی که اینجا نوشته ما دنبال میکنیم و در نهایت یک چیزی رو خودش رو نگفت چون قراره که کیوردها گفته بشن ولی گفتیم که ممکنه کیوردها گفته نشن و حرفای معادل یا کلمات معادل استفاده بشه. درسته؟ برای 5 چه چیزی رو گفت که خیلی عالیه، خیلی خوبه، اکسلنته؟ بله گفت bathrooms are in excellent condition یا همچین چیزی گفت. نگفت دقیقاً are very clean ولی خیلی صحبت کرد. گفت این اینجوریه اون اینجوریه، خوب همه رو گفت. خوب باید گوش کنید تا آخرش. زود جواب ندید ولی در آخر نوشت که در کل باتروم‌ها خیلی خوب. در آخر نوشت که گفت که افراد در نهایت با هم دیگه جمع میشن هر شب و شماره 6 درسته و پارتی میگیرن با هم دیگه. خب سما جان شما اوکی هستی؟ دوست داری که هر کدومشو که به نظرت کلام از دست در رفت دوباره گوش کنی؟ گرچه من اینو توی گروه میفرستم بعد از کلاس میتونی دوباره میشه قسمت 6 رو دوباره بذاری؟ من قسمت 6 رو متوجه نشدم کامل. ممنون. Cleanliness was pretty good, and especially the bathrooms. They were excellent as far as that went. Right. Yeah, I reckon Kangaroo Lodge sounds the best. Me too. Quite a lot of people reviewing it said it was really fun there. Like every night everyone staying there got together and پس کلمه نایت رو به کار بود. every night رو به کار بود. بنابراین every night رو اینجا ما داریم. سریع گوشمون رو چیزی کنیم که every night قرار چه اتفاقی بیفته. ended up having a party. having a party. بنابراین seems to be a party every night. معنیش همون چیزی هستش که گفتن. بعضی وقتا جای جمله و کلمات عوض میشه. پس understanding ما از متن که داره خونده میشه توسط این افراد باید همون چیزی باشه که اینجا نوشته و به هم دیگه مچ بشه. پس every night یه پارتی اینجا درسته؟ So it sounds like it's got a really good atmosphere. Okay, let's go for that one. خب Before you hear the rest of the conversation, you will have some time to look at the questions 7 to 10. خب هنوزم تو بخش یک پارت یکی قسمت آسون 3 تا 4 تا دیگه مونده 7 8 9 10 با دقت لطفاً بخونید کیبوردها رو دقت کنید که چی داره میگه و چطور دنبال روی بکنید. یک قسمت راجع به آدرس میخواد صحبت بکنه، قسمت بعد راجع به هاستل اینفورمیشن میخواد بگه. تو اینفورمیشن راجع به شیتس میخواد صحبت کنه، راجع به هایلاایت کردن میخواد صحبت کنه، چه چیزی اینکلوده و چه چیزی اویلیبله و اگر اویلیبل شیر هست. پس خوب یک دور بخونید. وقتی خوندید عدد یک رو بفرستید با هم دیگه شروع کنید.
Now listen. سریعتر توقع میره که اسکنینگ و اسکیمینگ انجام بدید. دیدید که رسیدیم به لیسنینگ، نباید برسیم به زمانی که میخواد لیسنینگ شروع میکنه. قبلش باید ما حتما خونده باشیم همه رو و کیوردا رو نگاه خوب کرده باشیم. خب سما جان آماده شما هم بریم داشته باشیم. Listen and answer questions 7 to 10. Did you get the address of Kangaroo Lodge? Yes, it's on Shadforth Lane. Can you spell that? Shadforth. It's near the transit centre, where the intercity buses and the airport buses drop you off. Cool. I'm really looking forward to this. I've never stayed in a hostel before. Do they provide bed linen, sheets and things? Yeah. And you can usually either bring your own towel or hire one there. But they don't usually provide those for free. Okay. And what happens about meals? Well, you don't have to pay extra for breakfast. It varies a lot in different places, but generally it's okay. And there's usually a cafe where you can buy a snack or a hot meal for lunch. But actually, if you're really traveling on the cheap, usually for every 5 or 6 rooms, there's a kitchen where you can knock up a snack, and that saves a lot of money. Great. Right. Well, shall I go ahead and book that? خب این قسمت هم تموم شد. امیدوارم که کیپاپ کرده باشید باش. اگر کیپاپ نکردید اشکالی نداره. قراره یاد بگیریم، استپ بای استپ بریم که جا نمونیم از کانورسیشن. قسمت 7 که آسون بود. در واقع اسپلش هم گفت و شما نوشتید شادفورت، درسته؟ خب قسمت 8 راجع به یک چیزی گفت که شما میتونید داشته باشید، با خودتون بیارید یا هایر کنید، بگیرید از اونا. چه چیزی گفت؟ خاطرتون هست؟ کیورد ما هایر هست. بله، تاول. T-O-W-E-L. تاول یعنی حوله. خب شماره 9 یه چیزی اینکلودد هست. اونجا که بودن گفت یک چیزی اینکلودده، اوردی هست در اون مبلغی که پرداخت میکنه در اقامتشون. بله همینطوره. breakfast included. و در آخر توضیح داد که اگر میخواید ارزون بشه، حالا گفت کافه هست، رستوران هست، یا کافی شاپ هست، هر چیزی که غذاخوری اینا هست، اگه میخواید خیلی ارزون بشه برای هر 6 7 رومی یک چیزی گذاشتن، یک چیزی اویلیبل برای 6 7 اتاقتون میاد. برای هر چند تا اتاق یه دونه کیچن اویلیبل هست. خب بریم جلوتر. سکشن 1 دستگرمیه، سکشن 2 هم تقریبا دستگرمیه. سوال 11 تا 20 رو قرار جواب بدیم. در این پیج 11 تا 16 رو قرار جواب بدیم. به چه صورتی؟ به این صورتی که کاراکترز رو باید بگیم. A, B, C 3 جوابی هستش، درسته؟ پس لطفاً با دقت و حوصله یک دور از روی سوالات بخونید و همینطور جواباش. ببینید سوال راجع به چی میخواد صحبت کنه، جوابا چه چیزی هست و خودتون رو با مبحث آشنا بکنید، چون ممکنه عیناً کلمات استفاده نشه. برای اینکه بهتر یاد بگیریم، چون یه کمی سخت و طولانی میشه، من بعد از هر سوالی پوز میکنم که شما متوجه باشید تا اونجا سوال تموم شده و میخواد وارد بعدی بشه. یا زمانی که جوابو گفت یکم بعدش من پوزش میکنم تو شما با این روند آشنا بشین که تاپیک وقتی عوض میشه حتما باید دنبال جواب سوال بعدی بگردید. اگر اون سوالی که توش هستید رو پیدا نکردید forget it، فراموشش کنید، به هیچ عنوانی بهش فکر نکنید اگه جوابو در نیاوردید. بنابراین به بعدی فکر کنید. مین پوینت شما خود سواله. کیورد شما یکی از این سه تا درسته. ممکنه کیورد رو به کار ببره اما به یک معنی مفهوم دیگه‌ای به شما بگه و نادرست باشه و در نهایت یکی دیگه درست بشه. حتما تجربهش رو قبلا داشتید. حالا یه دونه با هم جلو بریم تا کاملا یادش بگیریم.
یک وقتی بذارید، حالا در حد 2 دقیقه 3 دقیقه هر مقداری که لازم هست. عجله اصلا نکنید چون تمرین داریم می‌کنیم با هم دیگه. 11 12 13 14 15 16 با دقت تک به تک با سوالات با جوابای A و B و C شو بخونید که آشنایی کلی داشته باشید که زمانی که میخواد صحبت بشه راجبش شما بدونید راجب چه چیزی قراره صحبت بشه. در کل راجب یک پارکی داره صحبت میشه که پارکی هست از این پارکایی که توش مجسمه میذارن که بهش میگن اسکالپچر پارک. وقتی که تموم شدید یه دونه یک در گروه بفرستید تا شروع بکنیم. عجله هم نفرمایید. خب ممنون از شما. بریم با هم دیگه شروع کنیم. That is the end of part 1. 11 to 16. Such as welcome to the Anglia Sculpture Park. Right, well, the idea behind the sculpture park is that it's a place where works of art, such as large sculptures and carvings, can be displayed out of doors in a natural setting. As you'll have noticed when you drove here, most of the land around the park is farmland. The park itself belonged to a family called the De Quinces, who had made a lot of money from manufacturing farm machinery and who also owned substantial stretches of forest land to the north of the park. They built a house in the center of the park, not far from where we're standing now. But this burnt down in 1980, and the De Quinces then sold the land. The Anglia Sculpture Park isn't the only one in the country. Several of the London parks sometimes display contemporary sculptures, and there are a couple of other permanent sculpture parks in England. But we're unique in that some of our sculptures were actually created for the sites they occupy here. And we also show sculptures by a wider range of artists than anywhere else in the country. خب اون دیگه چند ثانیه آخر گفت که یونیک هست این اسکالپچر پارک. چرا؟ رفتیم تو سال 12 جای کلمه unusual یونیک آورده. پس یک چیزی راجع به این پارک فرق میکنه. حالا اگر یک چیزی گفت که میخواد این پارک رو مجزا بکنه از بقیه، معلومه که وارد سال 12 شدیم. توی سال 11 یک سری اینفورمیشن داد، یه اینتروداکشن به شما داد، خیلی توضیح داد برای شما، درسته؟ ولی در کل چیزی که متوجه شدید کدوم یکی، A، B یا C؟ آیا کل منطقه با جنگل پوشیده شده؟ آیا در مکان یک خونه خصوصی هست و یا اینکه خریداری شده یا گرفته شده توسط یک کارخونه؟ کدومش درست بود؟ راجع به یک فامیلی هم صحبت کرد، درسته؟ A، B یا C؟ جواب در چت روم لطفاً. میخواد یه بار دیگه گوش کنید؟ مشکل بود به نظرتون؟ آها، بین A و B شک دارید. راجع به فورست صحبت کرد ولی فورست رو جوری گفت که در واقع کامپلیتلی کاور با فورست نشده. گفت نورتش، قسمت شمالیش فورست داره، در واقع اینم بخشی از فورست یا نزدیک فورست بوده، درسته؟ ولی راجع به خانواده‌ای صحبت کرد که خیلی ولتی هستن، اندات آف مانی، به خاطر فارم ماشینری به دست آوردن. بله، و در واقع در همون خونهشون هم همونجا هستش، یعنی منزلشون همونجا هست و
در واقع محبت اطرافش هم متعلق به خودشون بود. خب حالا من وایس رو که فرستادم براتون بعداً حتما دوباره گوش بکنید، چون اگر ما بخوایم زیادی بمونیم توی این بچه اول دوم، بچه 3 و 4 رو نمیتونیم برسیم. 3 و 4 خیلی مشکل مهم‌تره. بریم جلوتر. پس اولش دیده که گفت یه چیز unusualی داره، اما نگفت unusual، گفت unique. برای سال 12. Sculptures were actually created for the sites they occupy here. And we also show sculptures by a wider range of artists than anywhere else in the country. For example, at present, we have an exhibition by Joe Tremaine. سال 1 اون سال 11 رو کلی توضیح داد، سال 12 رو فقط چند ثانیه گفت و رفت روی 13 که جو ترمین بود. همین چند ثانیه که شما متوجه شدین چه کیوردی از A و B و C استفاده شد. آرتیست، درسته، کلمه آرتیست رو گفت. آفرین. بلافاصله بعد از اینکه گفت یونیک هست، یه سری توضیحات داد، گفت که آرتیستایی هستن که این کار رو انجام دادن. پس سریع ما گزینه آرتیست رو میذاریم چون کیورد رو مستقیم بهمون گفت برای 12. این قسمت دوم هم نوشته بای آرتیست ولی نگفت که دونیت کردن آرتیستا، درسته؟ کلمه دونیت رو یا گیو اوی رو استفاده بیش عنوان نکرد. تا کلمه جو ترمین رو شنیدیم میفهمیم که سال 13 شروع شده. رو شما نوتیس میکنیم و گفته what is the theme of، یعنی تیم احتمالاً روی ایش افتاده. جو ترمین به sculpture. بریم نگاه بکنیم ببینیم، گوش بدیم ببینیم که چه چیزی راجع به جو به A، B و C میخوره. یه بار دیگه A، B، C رو نگاه بکنیم. خب شروع میکنیم. Of what he calls burnt sculptures. These are wood and stone sculptures that he's carved and marked with fire to illustrate the ferocity and intensity of the forces that have shaped our planet over millions of years. They look really dramatic in this rural setting. To see some of the sculptures, you'll need to follow the path alongside the lower lake. خب همونجوری که می‌بینید این لیست یک کمی مشکل‌تر از لیستینگ قبل، درسته؟ خیلی دیگه کیورد رو استفاده نمی‌کنه. توضیح داد. گفت اون تغییری که ایجاد شده از خیلی قبل تا الان روی در واقع اگه بگم که جواب گفتم. A، B، C چی فکر می‌کنید؟ آیا می‌خواد یه بار دیگه گوش کنید یا حدودش رو گرفتید که منظورش چی بود؟ The contract between nature and urban life. زیاد چیزی راجع به زندگی شهری و طبیعت نگفت، ولی تأثیری که ما روی طبیعت گذاشتیم به مرور زمان، تأثیرهای مخربی که ما روی طبیعت گذاشتیم، the effect of man شبیهشه، ولی جواب C هست. The violence of nature. یک بار دیگه 13 رو علامت بزنید که گوشش کنید. بریم برای 14. We had to renovate this after the lake overflowed its banks a couple of months ago and flooded the area. The water level's back to normal now, and you shouldn't have any trouble. The path's very level underfoot. You should be back at the visitor center. ویزیتور سنتر رو استاپ کردم چون سوال بعدی میشد. سوال 14 راجع به اتفاقی بود که افتاده بود. خب الان بعد از اینکه اتفاق افتاده، آیا الان گفت که خیس یا نم هست جایی، یا در کل گفت که درست شده و مشکلی نیست، یا گفت الان دیفیکالت هست اگر شما بخواید اینجا راه برید؟ دقیق نمیگم این کلمه رو گفته باشه، چیزی گفته باشه که معنی و مفهوم رو برسونه. خب ببخشید اومدم جواب هر دوی شما رو بخونم. هر دوی شما گفتید بی، هر دوی شما درست گفتید. حالا اگه میخواید دوباره بگذاریمش، بله مشکلی بوده که حل شده. After the lake overflowed its banks a couple of months ago and flooded the area. The water level's back to normal now. The water level's back to normal now. As problem is solved. Now, and you shouldn't have any trouble. You shouldn't have any trouble. بنابراین
ریپر شده دیگه حتما وقتی که اینجوری شده، وقتی که مشکلی نیست. بی میخوره بهش، اون دوتا نمیخوره به جواب ما. The path's very level underfoot. You should be back at the visitor center at about 4 o'clock. پس روی 15 مین پوینتی که میخواد راجعش صحبت کنه، موضوعی که میخواد راجعش صحبت کنه ویزیتر سنتر. A، B و C یه بار خوندیدش، حالا چشتون رو سریع روش بگردونید، 5 ثانیه نه بیشتر. خب با هم گوش کنیم ببینیم کدومی که از این سه تا میخوره بهش. 15 رو شروع می‌کنیم. If you have time, it's worth taking a look at the center itself. It's not possible to go upstairs at present, as builders are working there adding another floor, but the rest's well worth seeing. چیزی که صحبت کرد راجبش به کدوم یک از این قسمت‌ها میخوره؟ صد A میشه؟ بله. گفت دارن ورکرها کار میکنن، طبقه دوم دارن درست میکنن. جواب به ما گفتی که it is being enlarged at present، یعنی در حال حاضر داره وسعت دهی بهش میشه. درست دارن بزرگ میکنن اون منطقه رو. پس کاملا درست گزینه A هست. مجدد فایلی که گرفتید اگر بچه‌ها شما هر کدومش رو پیدا نکردید یه بار دیگه گوش کنید، متوجه منظور حتما میشید. اینجا فقط تکنیک و ریز من به شما میگم که چیو میس کردین، چیو میس نکنید، چیکار کنید که میس نکنید. خب بریم برای 16. The architect was Guy King. He was actually born in this part of England, but he recently designed a museum in Canada that won a prize for innovation in public buildings. If you want to get something to eat when you get back, like a snack or a sandwich, the terrace room is currently closed, but you can go to the kiosk and buy something, then sit on one of the chairs overlooking the lower lake and enjoy the view as you're eating. خب دو تا کیورد اونو به کار برد. اجازه من برگردم. Lake. دو تا کیورد رو مستقیم به کار. یک کیوسک گفت و یه لوور لیک. آره ولی سوال چی داره میگه؟ میگه که buy snacks and sandwich. گفت A میشه. بله A میشه. گفت از کیوسک میتونید بخرید بعد مثلا برید بشینید در یه جا دیگه بخورید. خب پس تا 16 رو انجام دادیم. درست. مشکل خاصی که نبود. نه استاد اوکی. سوال عجیب غریب. اوکی. And enjoy the view as you're eating. خب سوال 17 تا 20 یه مپ شما دارید که راجع به مپ میخواد صحبت بکنه. The map has 6 gaps A to F. Choose the correct gap and move it into the suitable place. بنابراین A to F رو یک نگاهی بکنید که کجا هست. مناطقی که داره میگه. لوکیشن هایی هم که هست نگاه بکنید. مثلا F بالای کار پارک هست. Education Center پایین نقطه E سمت چپ کار پارک هست. E بین آپر لیک و Educational Center هست. B بالای مثلا بریج هست. راجع به این لوکیشن ها میخواد صحبت بکنید. شما 17 18 19 و 20 میخواد بگید جو ترومن اسکالپچر کجا واقع شده، برد اسکالپچرز کجا واقع شده، گاردن گالری کجا هست و لانگ هاوس کدوم هست. پس کیوردهای ما لیست آف پلیسز هست. درسته؟ در این حالی که ما باید لیست آف پلیسز رو نگاه بکنیم باید گوش بدیم، آدرسدهی فرد رو هم نگاه بکنیم که اسم لوکیشن ها رو میاره. اسم لوکیشن ها مستقیمایی هست که انترنس هست، ویزیت سنتر، ادویکیشن سنتر، کار پارک، بریج، لوور لیک، آپر لیک. یه 2 دقیقه پس وقت بگذارید لوکیشن ها رو نگاه بکنید و همینطور 17 تا 20 رو اسم مکانایی که ما میخوایم پیداشون کنیم و ممکنه A to F باشه. A to F تعدادش بیشتره دیگه. 6 تا مستطیل خالی گذاشته ولی 4 تا سال از ما پرسیده که اینو بازم تریکی‌تر میکنه. 2 دقیقه وقت بذارید یه اوورویوی بکنید، تموم که شد لطفاً عدد 1 رو بفرستید، با هم دیگه شروع بکنید این تمرین تریکی رو هم انجام بدید. استاد یه سوال دارم. موقع امتحانم یعنی ما همچین زمانی رو داریم که قبل اینکه مثلا صوتی پخش بشه ما بتونیم یه نگاهی بندازیم مثلا به همچین نقشه‌ای یا نه؟ بله بله قطعاً وقتی حتما. بعد به طور کلی یا بخش جداه؟
نه یه بخشی زمانی که قبلش میدن. آها منظور این که همزمان همه رو بدم بگن نگاه کنید، نه برای هر بخشی یه زمانی به شما میدن، اختصاص میدن که خوب نگاه بکنید. این زمانش متفاوته بین 3 تا 6 دقیقه شب. ممنون از لطف. زمان کافیه. الان شما شروع کنید، عجله اصلا نکنید. مرسی. خب آماده هستید؟ بله. بریم شروع کنیم. حالا دوست دارید بینش من استاپ کنم یا تا آخر بریم بعد جوابا رو چک کنیم؟ چجوری برای شما راحت تره؟ تا آخر بریم یه خورده به چالش بکشیم. تا آخر میریم چون ممکنه یه چیزی رو بگه بعد عوضش کنه. درسته؟ آره. تا آخر بریم. 17 تا 20 بریم چالش رو داشته باشیم. Now listen and answer questions 17 to 20. Now, let me just tell you a bit about what you can see in the sculpture park. If you look at your map, you'll see the visitor center, where we are now, at the bottom, just by the entrance. Since we only have an hour, you might not be able to get right around the park, but you can choose to visit some of the highlights. You might like to take a look at the Joe Tremaine sculptures, which are displayed on this side of the upper lake, just behind the education center and near the bridge. They're really impressive, but please remember not to let your children climb on them. One of our most popular exhibitions is the Giorgio Catalucci bird sculptures.
They're just across the bridge on the north side of the lower lake. I love the way they're scattered around in the long grass beside the lake, looking as if they're just about to take to their wings. You could also go to the garden gallery. It's on this side of the upper lake. From the visitor center, you go to the education center, then keep on along the path and you'll see it on your right. There's an exhibition of animal carvings there, which is well worth a look. We also have the Longhouse. That's quite a walk. From here, you go to the bridge and then turn left on the other side. Soon you'll see a winding pathway going up towards the northern boundary of the park. Go up there and you'll find it at the top. They have some abstract metal sculptures that are well worth seeing if you have time. Okay, well, now. خب آسون بود یا سخت بود؟ واسه من آسون. خب مجسمه های جو ترومین گفت behind education center near the bridge، درسته؟ درست. ممکنه ما بیان فکر کنیم بگیم خب این اگه راهه این روبروی education center نیست، چرا گفت پشت education center؟ ممکنه زمان این ترانسفر داشته صحبت می‌کرده که کجاست دیگه. پس اگه near the bridge قطعا همینه دیگه. نمیتونه این طرف باشه که این طرف اصلا ساختمانی وجود نداره سمت رودخونه که کار پارک هست. از 17 چی زدید شما؟ ای. 17 ای شد. بریم بعدی. 18 مجسمه های برد، مجسمه های پرنده که گلالوسی درست کرده یه همچین اصلی داشت. توضیحی که داد برای ما گفت کجاست حدودی؟ من بی نوشتم. اوکی. منم بی زدم. شما بی نوشید. 18 در واقع سی بود جواب ما. یه بار دیگه باید گوش میدیم علتش رو متوجه میشیم. 18 سی بود؟ 18 سی بود. یعنی اینجا میشد. اول این راه پردوچفم میشد. خب. و بعدی گاردن گالری 19 تمام معادلات هم برام ریخت. 19 اف میشه؟ بله اف میشه. اشکال نداره. بعض وقتا میگیم خب پیچ کننده بود این نقشه که همه چلا میریزه برام. خب لانگ هاوس اسم ساختمون بود. گفت لانگ هاوس کجاست؟ ای میشه؟ بله گفت آخر اون راه پردوچفم بود. اشتباه میکنم چنین چیزی. درست. خب پس فایل رو براتون فرستادم، خودتون یه بار دیگه گوش کنید که معادلات رو دوباره بچینید. سما جان اگه شما مگه چیز اشتباه داشتی حتما یه بار دیگه این درس رو گوش بده. خیلی مهم و مفید و یه مقدار مشکله. چشم ممنون. ما اینجا استاپ نکنیم، ادامه بدیم بریم برای بعدی. خب این یکی رو نگاه کنید. پس تا الان خیلی آسان بود نه؟ مثل اینکه داره میریم جلوتر کمی دوباره پیچیده‌تر داره میشه. این لیسنینگ ما هر جلسه پیچیده‌تر قرار باشه که شما در واقع خودتون چالش بکنید، سری جدیدتر یاد بگیرید و سرعتتون هم بالاتر. وارد پارت 3 شدیم. سوال 21 تا 30 پارت 3 هست. تو این پیج 21 تا 26 داره. یک وقتی اختصاص بدید با حوصله 21 22 23 24 25 26 دونه به دونه سوالا رو بخونید. مین پوینتشو البته الان روبروی شما نیست که دایره بکشید دورش یا خط بکشید زیرش، ولی زمانی که اینو برای شما میگذارن حتما مین پوینت اون موضوع رو یا زیرش خط بکشید یا دورش یه دایره گنده بکشید. کیوردایی که توی A و B و C هم نوشته شده دورش دایره بکشید که اگر عوضش هم کرد شما آیدیا رو ببینید چی. بنابراین روی این من به شما پیشنهاد میکنم بین 3 دقیقه تا 5 دقیقه وقت بذارید و روی کاغذی که جلوتون گذاشتید برای هر سوال مین پوینت سوال رو بنویسید و برای هر کیورد هم یکی دو تا کیورد ریز بنویسید. زمانی که دارید گوش میدید هم چشتون به اینجا باشه هم اوورویو دارید چون خودتون نوشتید که کیوردایی که ممکنه به کار ببرید چیه، مین پوینت اون سوال چیه. شروع بفرمایید. من حالا در واقع رکورد رو پوز میکنم که بچه‌ها تو رو گوش کنن، نخواد این 3 تا 5 دقیقه رو معطل بشه. تموم که شدید یه دونه یک لطفا بفرستید. مجدد من رکورد رو شروع میکنم که